one by one, following the bridegroom and finally the bride. And now the bride would enter. The bridegroom. Can we all rise up as the bride would be entering? Can we all rise up in honor as the bride would be entering? Can we all rise up? Namakallarku munde innichadikam pettu, please. Thank you. We will all rise up and we will go into a time of worship. एक साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. So I would request the ICM choir to lead us in a time of worship, followed which the bride and the bridegroom will come to the stage, and after that we all will be seated.
because this day has been made by the Lord. Amen. Hallelujah. And we need to be glad in it. And നമുക്ക് സന്തോഷമായി ഈ ദിവസത്തിൽ ഇരിക്കണം. Amen. ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ദുഃഖമുണ്ടോ? Is anybody upset here? No. If not, then let us worship the Lord with joy, with gladness, because in heavens something beautiful is happening, and on earth something beautiful is happening. It is a marriage that is happening. Let us all, we cannot give anything else. നമുക്ക് വേറൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹത്താലും നമുക്ക് ഈ പുതിയ ദമ്പതികളെ നമുക്ക് ആശീർവാദം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. We can bless this family and this marriage. So let us all worship together. Few more songs we are going to sing. हम लोग कुछ और गाने गाने जा रहे हैं. We are going to sing some more songs. हम लोग കുറച്ചും കൂടെ പാട്ടുകൾ പാടും. I request you all to worship together with a happy heart, because this day has been made by the Lord. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित रहेंगे. അങ്ങേ പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ല ആർക്കുമേ. അങ്ങേ പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ
കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് നടക്കുന്നതായ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പലയിടത്തായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കർത്താവെ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് സൗഖ്യത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന എല്ലാ വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവ് ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിയമക്കളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ടാകണമേ. കർത്താവെ, ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പകർന്ന് ഇന്ന് കർത്താവ് ദൈവം ധന്യമായി കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഓരോ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേലും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ. കടന്നു വന്ന എല്ലാ വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെയും ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം ദൈവമേ അവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവശക്തി കൊണ്ട് ഈ ഹോളിനെയും ഹോളിൻ്റെ പരിസരത്തെയും അവിടുന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് സകലതും നിയന്ത്രിക്കണം. ആദ്യോടന്തം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Can I now request the bride Sindhu and the groom Dandis to please come and be seated in the seat that has been allocated to them, please. Please be seated. I welcome you all today in the holy matrimony of Sindhu, Matthew and Dandis Zacharias. And I think some of you are too serious. നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും ഒത്തിരി സീരിയസ് ആണ്. ഇത് നല്ലൊരു സമയമാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്, സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. So let's be happy that that two unique people are going to be united together. Amen. And so I want to welcome all of you for coming and joining with us today. I want to give all glory to God for being present here, the Holy Spirit for being present here, and taking care of this marriage. We believe that He is the one who is going to actually conduct this marriage. I also thank respected Reverend John Thomas, who is the central pastor of Sharon Fellowship Church. He accepted our invite, and thank you, Pastor, for joining us. We're so blessed that you are here. As well as I thank Reverend Thomas George, who is also here, who will be solemnizing the marriage. I thank both the families for taking out time and joining us here. The ICM choir also for coming and being able to give us good music and good worship songs, as well as every other person who is here to help us out. God bless you all. And we believe that God is present here, and God will make sure that this unification will not just last today, but it will last for the rest of their life till Jesus comes back or till the end of their life. So without taking much time, I would request Reverend John Thomas, who is the central pastor of Sharon Fellowship Church, Delhi. He'll be coming and he'll be representing the bride today. So whatever the Lord has put in his heart, I would ask him to please come forward and share his heart, and I'll try to translate it for those who doesn't know Malayalam. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ഈ വിവാഹം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ, മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. And the triune God, we give all glory and honor to him at this place. ഇന്ന് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കാരണമായി തീർന്ന നിയുക്ത വധുവരന്മാർ, ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ തോമസ് ജോർജ്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഏവർക്കും കർത്താവിൽ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. And I give my greetings especially to the groom and the bride, as well as the pastor who will be solemnizing the marriage, the family members, as well as everybody who is present here. സിന്ധു ഒരു നല്ല ആത്മീക പശ്ചാത്തലവും ദൈവഭയവും കർത്താവിൽ ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. Sister Sindhu is someone who believes in God, who fears the Lord, and who comes from a spiritual family. ഇവിടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സിന്ധുവിൻ്റെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ ബിജു പി റജി പി ശാമുവലിന് ഇവിടെ വരുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുവാനിടയായി തീർന്നത്. Since the marriage was in Delhi, and that's why her pastor, Pastor Samuel, couldn't be here, so he informed me about the family personally. ആ മേക്കൊഴൂരിലുള്ള ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതൃകാ കുടുംബമാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബം. And Sindhu and her family belongs to the Sharon Fellowship back in Kerala. മാനവജാതിയുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം തൻ്റെ കാൽവറി മരണത്താൽ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. And we are sitting right now in the presence of Jesus Christ, in whom there was no sin. He died for the world, and he died for us even when he had no sin, and in his presence we are sitting today. According to the gospel, 9,000 പുരുഷന്മാർ മാത്രം സംബന്ധിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച ധാരാളം മീറ്റിങ്ങുകൾ കർത്താവ് നടത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. And when we see the word of God, we see like this, that approximately more than 9,000 people, men especially, who have attended the meeting of Jesus Christ. You know, Jesus was able to conduct those meetings. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതിനേക്കാൾ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന യോഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. And we believe that, you know, that if there were 9,000 men, there are full possibilities that the women in those meetings would be much more than that. ഡസൻ കണക്കിന് രോഗികൾ മരിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട്. And we see that, you know, more than dozens of people who were dead were risen up. അങ്ങനെ യേശുവിനെ കാലിലൂടെ ക്രൂശിലേക്ക് നയിച്ചു. And we see that Jesus was taken to the cross. ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. And Pilate said like this, that I don't see any mistake in him. ന്യായാധിപ കോടതിയുടെ മുൻപിൽ അടി കൊടുക്കുവാനോ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുവാനോ തക്കതായ യാതൊരു ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു കുറ്റവും യേശുവിൽ കാണുന്നില്ല. There is nothing in Jesus Christ because of which he had to die on the cross of Calvary. I mean, he was shouldn't have been even taken to the courts. അങ്ങനെ യേശുവിന് അനുകൂലമായി ഈ പറഞ്ഞ ഗണത്തിൽ അനുഭവം പ്രാപിച്ച, വിടുതൽ പ്രാപിച്ച, സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച, ഭക്ഷണം തിന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യനും യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായില്ല. And every person who believed in Jesus, who heard his preachings, you know, who got healing, who saw the miracle, who got miracles, were not there to accept Jesus Christ. അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, അവൻ മരിക്കണം, അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് ലോകം വിധി എഴുതിയപ്പോൾ, and when all those people who were standing there who accepted these miracles and healings, they looked at Jesus and said, kill him, crucify him, we don't need him. ആയിരക്കണക്കിന് കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാർ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറായി മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. However, when they rejected, we see in the last 2,000 years that hundreds and thousands and millions and billions of people have believed in Jesus Christ. സിന്ധുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. And we see, I came to know from her life that Sindhu accepted Jesus Christ when she was in class 10. എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. And I believe that after that she has lived for the Lord. അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ ആൾക്കാർ ഒരു കൂട്ടം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ആ യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണം. ഒരു സ്ത്രീ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട്, അവനെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം.
And when many rejected Jesus Christ, there was a woman who said that wherever you have kept him, I will take care of him. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറായ സിന്ധുവിനോടുള്ള ജീവിതം അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. And I believe that Sindhu has accepted Jesus. I believe that Dennis, it'll be a blessed life for you. ലോകത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നത്തിങ്. Whatever you have, if you don't have God, it's nothing. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കാതലായ ഘടക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനവുമാണ്. And the most important thing that is there is the word of God. വേദപുസ്തക ചരിത്രം അനുസരിച്ച് 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മനുഷ്യന്റെ കുടുംബമായി ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. And we see that it was approximately 6000 years according to the word of God that God united the first family together. ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സംവിധാനങ്ങളും ഭരണകർത്താക്കളും തകർന്നാത്ത രാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തകർക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയാത്ത 2 മകൾ സ്ഥാപനം കർത്താവ് ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ഫാമിലി, 1 കുടുംബം, 2 ദൈവസഭ. And when so many countries are falling apart, when so many kingdoms are falling apart, there are 2 things that will never ever fall apart. One is family and the second is the church of Jesus Christ. അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയെയും കുടുംബത്തെയും തകർക്കാൻ സാത്താന്യ ലോകം ധാരാളം പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. And that is why the devil, the Lucifer, is always making sure that he comes forward to destroy families and the church of Jesus Christ. ഇഷ്ടംപോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട്. There are many things in this world. പക്ഷേ ആർക്കും ദൈവം സ്ഥാപിച്ച കുടുംബത്തെ തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Nothing can break what God has united, that is the family. നോഹയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ, ലോത്തിന്റെ കാലഘട്ടം പോലെ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതൊക്കെ തകർന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ആമേൻ മരണം വരെ തകരാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലുണ്ട്. അവരെ ഓർത്താ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. So we can see during the time of Noah, even in the time of Lot, many took their own decisions in trying to get married together, but the one who believed in Jesus and were unified in Jesus, their families, none so ever was broken ever. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ സഭയും. And that is how the church of Jesus Christ is. കർത്താവിന്റെ സഭ ഭൂമിയിലുണ്ട്. And the church of Jesus Christ is in this world. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ നായകനും സഭയുടെ നടത്തിപ്പുകാരനുമായ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. And that is why the Lord who loves us and his presence, we have tasted it, and that's why we are standing here. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. May the good Lord bless us abundantly. കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വാധിഷ്ഠിതമായ സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിനകത്തുണ്ട്. And when we see families are stable because there are some principles that are part of it. എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം വാക്യം മുതൽ 6-ാം വാക്യം മുതൽ വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ Ephesians chapter 4 verse number 4 to 6 when we read it. വിശ്വാസമൊന്ന്, പ്രത്യാശയൊന്ന്, സ്നാനമൊന്ന്, ദൈവമൊന്ന്, എല്ലാവർക്കും ദൈവവും ഒരുവൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും മരണം വരെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And it says that as you have to have faith, and as you have to have hope, and as you have to have belief in Jesus Christ, in the same way for husband it is wife, and for wife it is husband till the end of time. അതുകൊണ്ട് 2 കർത്താവിലെ ഒറ്റ കർത്താവ്. That is why there is no 2 gods, there's only one God for you. അതുകൊണ്ട് 2 സ്നാനമില്ല, ഒറ്റ സ്നാനം. That is why there is no 2 baptisms, there's only one baptism. അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ 2 ഭാര്യമാരില്ല, ഒറ്റ ഭാര്യ. That is why you only have one wife, you can't have 2 wives. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ അതാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. And that is why if you live to please God, that is what a true family will be. Hebrew chapter 13 verse 4, marriage is honorable all in എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And Hebrews 13 അതിന്റെ 4ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമാകുന്നു. I mean marriage is honorable. എല്ലാ മനുഷ്യരും മാന്യമാ. It is honorable in the sight of എന്നാൽ everybody. ഇന്ന് അതിന്റെ മാന്യത കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. But right now we are making sure that it is honorable to everyone. ഇന്ത്യയിൽ കള്ളനോട്ട് ധാരാളം ഇറങ്ങി നേരിച്ച് ഇവിടെ നല്ല നോട്ട് ഇല്ലാതുണ്ടോ? Does it mean just because there are so many fake notes in India, does that mean the original notes doesn't have any value? ഈ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ തന്നെ പിശാച് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവം അതിനെ മാന്യമായി കണ്ടിരിക്കുക. Many have come forward to break the union of family, but God has protected it. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവം ഏദനിൽ അത് ആരംഭിച്ചത്. You know why? Because God started
the beginning of marriage in Eden. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നു. And that is why it is still there. മാന്യത അല്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. There are many things which are not started by God and it is coming to the world. അതൊരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയോണം. And that is why we should know that we are going towards the end times. ഇന്ന് 3 തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മകൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി ജോലിക്കായിട്ട്. And 3 generations before, a person from Kerala went to America for job. അപ്പൊ അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. And this is what the father prayed for the son. ദൈവമേ എന്റെ മകൻ അവിടെ പോയി മദാമിയൊന്നും കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരാതെ തിരികെ ഇവിടെ വരണമേ. And the father said, "Oh Lord, I pray like this, when my son goes there, let him not marry a white in that country." അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. And whatever the father prayed, God, ഈ മകനൊരു അപ്പനായപ്പോൾ and when this son became a father, അവന്റെ മകന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് and ഇങ്ങനെയാണ്. the father, again the son prayed for his son. ദൈവമേ എന്റെ മകൻ ഒരു നീഗ്രോ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ തിരിച്ചു വരണമേ. And this is what, he said that, "Oh Lord, I pray that he may not get married to a black woman." തേർഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പോൾ എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയാമോ? When the third generation came, this is what the ദൈവമേ next എന്റെ person മകൻ prayed. ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ. And the third generation said, "Oh Lord, my prayer is that my son should only marry one person." ആ one woman." നിലയിലേക്ക് തകർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. And that is how we are going down and down. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ട്രംപിനെ ആ കാലത്ത് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ മോറൽ വാല്യൂസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് വേദപുസ്തക പ്രകാരം ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ ആവശ്യമായിരുന്നുകൊണ്ട് അതാണ് സംഭവിച്ചത്. And you know why in America they made sure that they elect in 2016 a president called Trump, because the moral values of the greatest nation was coming down. So since the moral value needs to be restored, God made sure that a president of his heart can come. ദൈവം എന്താ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? You know what God wants from a family? കുടുംബത്തിൽ കൂടെ ലോകത്തിന് കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. So that through family people can see God through you. ആദം ഹവ്വാമാർ കുടുംബമായി പാർക്കുമ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത ലോകത്ത് അവർ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവര് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. And since Adam and Eve were living in Eden, through their lifestyle, every creation could see God through them. നിങ്ങളിൽ കൂടെ സമൂഹത്തിൽ കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തണം. So make sure that through both of your life, God can be visible to the society. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കുടുംബം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Luke chapter 1, in Luke chapter 1 there is a family that is mentioned there. സെക്കറിയാവും എലിസബത്തുമാണ്. And the family, the 2 people are Zacharias and Elizabeth. പോരായ്മകൾ ധാരാളമുണ്ട്. They have a lot of issues within them. പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? But however the word of God says like this. അവർ ഇരുവരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു, നിർമ്മലരായിരുന്നു, കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ഭയത്തോടെ സേവിച്ചു എന്നാ വായിക്കുന്നത്. However, this is what the word of God says, that they believed in God, they were righteous and they followed the word of God that was given to them. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതാണ്. And this is what God wants from your life too. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട്, that is why have the fear of the Lord, ദൈവഭയത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുക, and walk according to the word of God. ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും കടപ്പെട്ടത് മാത്രം ചെയ്യുവാനായി പരിശ്രമിക്കുക. And whatever is your responsibilities, make sure you're able to do that. സക്സസ് ആയി തീരുന്ന കുടുംബത്തിന് 3 കാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രധാനമായ 3 കാരണങ്ങൾ. For a successful marriage, there are 3 things that are necessary. മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, പരസ്പര ധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. The first thing is you need to have mutual understanding between each other. ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മാസത്തേക്കോ 3 വർഷത്തേക്കോ ഉള്ള കാര്യമല്ല. This is not something that you need to have in the first 3 months or the first 3 years. മരണം വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ധാരണയുള്ളവരായിരിക്കണം. Till either of you die, you need to make sure that you have a mutual understanding between each ഏതെങ്കിലും other. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. If one of you makes a mistake, be humble enough to correct it. അനന്യാസിന്റെ കുടുംബം തകർന്നതിന്റെ കാരണം അറിയാമോ? You know why Ananias' family life was ഒരു destroyed? ചെറിയ തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ വന്നു, ഭാര്യയും അതിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. Whatever Ananias did, the wife supported it, and that is why that family was അതുകൊണ്ട് destroyed. തകരാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ ധാരണയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കണം. And to make sure that your family can go united and be blessed, make sure that you are living under the fear of the Lord and according to his ഒരു word. വ്യാപാരി എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആഴ്ചയിൽ മാസത്തിൽ വർഷത്തിൽ തന്റെ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് പോലെ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പരാജയങ്ങൾ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിലയിരുത്തി
നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം പരിശ്രമിക്കേണ്ടുന്നത്. Like a businessman who every day when he goes back, he sees whether there is some losses. And when he sees losses, he tries to rectify it to make sure that he doesn't incur losses again. In the same way, make sure if you see any losses, something negative in your family life, try to rectify it, come together so that God can fix it and take it to success. അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സകലത്തിലും ഒരു ധാരണയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കണം പരസ്പരം. And it should be there in your physical life, in your social life, as well as in your spiritual life. And whatever you're doing, make sure God is there in that relationship. രണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ്. The second thing is you both should have mutual trust. പരസ്പര വിശ്വാസമുള്ളവരായി ജീവിക്കണം. You should, each other should have mutual trust പണ്ട് within രണ്ട് each other. സഹോദരിമാർ ഇങ്ങനെ ഈ പഠിത്തകാലത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. And there was a time when two sisters used to live in a hostel. ടെലിഫോൺ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇതുപോലെ ഉള്ള കാലഘട്ടമല്ലായിരുന്നു. And it was not a time, when telephone was അന്ന് there. ടെലിഗ്രാം ആയിരുന്നു സന്ദേശമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Those days telegram used to be there. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടുകാരി വിവാഹം കഴിച്ച് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോയി. So one sister, one of the friends, got married and went abroad. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണമായി. And the second person also got married. അപ്പം ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ കൂട്ടുകാരി പുതിയ കല്യാണത്തിന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. And the second, the first person who went, sent forth a message to the person who was getting married, the other friend. 1 John chapter 4 verse 18 ആയിരുന്നു. 1 John chapter 4 verse number 18. അത് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. That is all what she needed to read. ഈ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തു. This message was given in the post office. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന ആൾക്ക് വേദപുസ്തകമായിട്ട് വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. The person who was sitting in the post office wasn't somebody who used to read the word of God. അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഒരു യോഹന്നാനെ അറിയാമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. He just knew one John in the Bible. അത് ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ ആയിരുന്നു. And that was Gospel of John. എപ്പിസ്റ്റൽ ഓഫ് ജോൺ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. He had no clue about any of the epistles അപ്പോൾ of John. ഇതെങ്ങനെ ഒന്നും യോഹന്നാനോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യോഹന്നാൻ 4 verse 18 അദ്ദേഹം സെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. So when he saw, he said, "Oh my God, this is a mistake. There's nothing called 1 John." So he removed that first and then he put John 4:18. കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ സന്ദേശം എത്തി. Oh, the message reached the friend's house. അത് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടിയത്. It reached to the husband. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോഴുള്ളവരെ ഭർത്താവല്ല. And this is അത് അവർക്ക് സംശയത്തിന് കാരണമായി. the husband took it, John 4:18, and the wife read it, whatever you have, this is not your husband. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്റെ ഭാര്യ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ വിശ്വാസം പരസ്പരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. So make sure that in Christ you should know who your wife is and the wife should know who the husband is. ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പിശാച് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് സംശയം ഉണ്ടാക്കുക. And many families are destroyed today because the devil keeps bringing something called doubt in family relationships. യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, if you can totally believe in Jesus Christ, അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you are living a Christian life, a family life like that, ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തൊടാൻ കഴിയുകയില്ല. none so ever can touch our family life. അതുകൊണ്ട് പരസ്പര വിശ്വാസം മരണം വരെ തുടരണം. So make sure that till the end of life, you trust each other. Third one, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, മ്യൂച്വൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടുകൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കണം. the third is mutual adjustment. If you are seeing something, make sure you adjust and compromise accordingly. ഇവിടോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് വരെ Before coming here, രണ്ടുപേർക്ക് എവിടെ വേണേലും പോകാമായിരുന്നു. you both could have gone anywhere. എങ്ങനെ വേണേലും കാര്യങ്ങൾ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു. Howsoever you could have done things. ഇനിയിപ്പോ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കർത്തൃകൃത്യം നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തും. After a few minutes, the servant of the Lord is going to unite you in holy matrimony. അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് വരെ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകും. To your house, your parents and your relatives are going to take നാളെ you. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരും കാണത്തില്ല. But however, tomorrow morning, nobody is going to take you. നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. You both are going to decide what you're going to do. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ സിന്ധുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. Could be possible that, whatever Dandis is doing, Sindhu may not like it. തിരിച്ചുവാകാം. It could be possible that it might be the opposite. പക്ഷേ ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി, But to have a good family life, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും, even if
there is something that you don't അതിനോട് like, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം. try to adjust accordingly. ഓഡിയൻസിനോടും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. Every person who is sitting here, that's what I want നമ്മുടെ to let you know. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ ദൈവഭയമുള്ളതായി മാറണം. If you want that your family life should survive, live a life according to the fear of the Lord. എല്ലാ മേഖലയിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒറ്റ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരില്ല. There is none so ever, no man and no woman can be perfect. അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. However, we can go into a process where we can get perfect. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്താണ് ദൈവഭയത്തിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കണം. So when you are living according to the fear of the Lord, make sure that you are able to adjust and compromise accordingly. എല്ലായ്പ്പോഴും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. May it be always there in your family life. ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം. And according to this, live in the fear of the Lord. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും കാതലായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാം. What two more important things that are there, ഒന്ന്, I will tell. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്. Whatever the thing is, never ever finish a day without praying, doing a family prayer. ഒരുപക്ഷെ അച്ഛൻ ഇത്തിരി താമസിച്ച് വന്നാലും ക്ഷീണിച്ചു വന്നാലും അമ്മാമ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാക്കണം. It could be possible that Dandasa Chain might come late some days, but Sindhu Mama has to make sure that come together, and vice versa. You need to make sure that you pray together. ഫാമിലി പ്രയർ ആണ് വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. And that is important that you have നിങ്ങളുടെ this family നിലനിൽപ്പ് prayer. ദൈവവും നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ അത് നിമിത്തം കഴിയും. And through that prayer, God would be able to help you both. ദൈവവചനം നിരന്തരം വായിക്കണം. And the second thing is, make sure that നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച, നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. make sure that you have a commitment to live for the work of the Lord. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. Live for the Lord. നിങ്ങളിൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ രാജ്യം ഉയർത്തപ്പെടണം. Let the name of the Lord and his kingdom be risen through you. ആത്മഭാരമുള്ളവരായി തീരണം. Have a earnest desire that you would be able to bring people നിങ്ങളെ to Christ. ദൈവമാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടണം, മാതൃകയാകണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അത് കഴിയണം. As you have come to know Jesus Christ in the same way where you live and where you work, make sure that you know people about Jesus, and through your life let many people know Jesus അതിനായി Christ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. For that, may the good Lord bless you. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, And every person who is sitting here, I want to tell you this. ഈ വിവാഹമൊക്കെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാത്രമാണ്. This is all a duplicate marriage. സാക്ഷാൽ വിവാഹം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിത്യതയിൽ ഉദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. And the real marriage has been written back in heaven. ഈ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയ സിന്ധു ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് പോലെ In the same way as Sindhu was ready to get married in this holy ദൈവത്തെ matrimony, ഭയപ്പെട്ടും ദൈവത്തെ ഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് വീണ്ടും വരുവാൻ പോകുന്നു. in the same way that day would come when Jesus is going to come back to take his bride that is faithfully waiting for him. പ്രമാണത്തിന് നിരക്കാത്ത പാപസ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഒഴിവാക്കി യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാനായി കഴിയും. And if so there is any kind of sin in our life, it is a good opportunity today that we may condemn it, we may take it away from our life. We ask confessions and forgiveness for us, so that when Jesus comes back we may be united. ഈ വിവാഹം നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. And this marriage is going to show something. വേഗം മണവാളനായ ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുവാനുള്ള സമയമായി. This marriage shows that Jesus is going to come back soon. അതിനായി ഒരുങ്ങാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May the Lord help us to get ready for that. മേക്കൊടൂർ ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിന്റെയും അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസ് പാസ്റ്റർ റെജി പി ശാമുവേലിന്റെയും എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. On behalf of Pastor Raji, as well as the Sharon Fellowship back in Kerala, I give you all greetings, and may the good Lord bless you. Thank you so much, Pastor, for that wonderful word of God. We were so encouraged for the same. I would request the ICM choir to please come forward and sing a special song at this time. Hello.
stories of what they think you're like, but I will the tender whisper of love in the dead of night, and to tell me that you're pleased and that I never will the world. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Lord, you are perfect in all of your ways. Do it. Lord, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Lord, you are perfect in all of your ways. Do it. Love so undeniable, I can hardly sweet, peace so unexplainable, I can hardly speak as you called me, deeper still as you called me, deeper still as you called me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Thank you for that wonderful song. May God bless you through that. And now I invite Reverend Thomas George to please come forward. And he would be solemnizing this marriage right now. And he would be coming forward and doing the same. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. May the name of the Lord be risen right now. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. I am thankful to the Lord for this wonderful time. ഈ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാർക്കും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ വിവാഹത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈവിൽ ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാരംഭമായി എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. I want to give my greetings to the men of God who are on the podium
as well as the family members and every person who is present here. Also, people who are watching us live, I give my greetings in the name of Jesus. പ്രിയ ഡാണ്ടസിൻ്റെയും സിന്ധുവിൻ്റെയും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. And I know that everybody is waiting so that Sindhu and Dandis, both of them can be united in this holy matrimony. ദൈവവചന പ്രകാരം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഉഭയസമ്മതത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവര് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതിനുശേഷം ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ അവർ സൈൻ ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരും. And in few moments, they will say out loudly their vows, and with their acceptance, they will get married, and after that they will sign it, and they will unite in this holy matrimony. പ്രിയ ഡാണ്ടസുമായി കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി എനിക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുണ്ട്. Last 15 years I know Dandis. ഡാണ്ടസിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി. And I was fortunate enough to baptize Dandis. അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെയും ദൈവസഭയ്ക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദലാണെന്ന് ഈ സദസ്സിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. From that day till today, Dandis had been a blessing to the kingdom of God and to the church. ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ടും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. He's also serving as a Sunday school teacher for our church. പ്രിയ ഡാണ്ടസിന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസഭയായി അനേകർ പ്രാർത്ഥിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ തക്ക സമയമായപ്പോൾ പ്രിയ സിന്ധുവിനെ ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതോർത്തും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. As a church, we have been praying for Dandis' marriage, and we have been interceding in the presence of the Lord. And when God's right time came, God brought forth Sindhu, and we are thankful to the Lord for the same. അങ്ങനെ അവരുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. And that is why we are here today, so that they can both be united in this matrimony. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമാണ്. And this is what the Bible says, that marriage is honorable in the sight of everyone. അതിന് പ്രത്യേകമായ 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. And there are 2 reasons for the same. ഒന്നാമതായി വിവാഹം ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായതാണ്. First, because marriage was instituted by God himself. രണ്ടാമത് വിവാഹം വരുവാനുള്ള ഒരു വലിയ വിവാഹത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. And marriage is a symbol of something that is going to happen, a huge marriage that's going to happen in the coming days. ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ വിവാഹം മൂലം ഡാണ്ടസും സിന്ധുവും ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. And through this matrimony they will be joined in a family life. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. And when we read the word of God, family life is important, we see. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വളരെ ഗൗരവമായി നാം കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. And that is why it is very necessary that we take it with utter seriousness. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തുവാൻ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബവും ദൈവസഭയും എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. And the church as well as the family has given the responsibility to me to solemnize this marriage and unite them. However, it is not me who can unite them. ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Only God can unite them, and only He can bring them together. ദൈവത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവരെ വാസ്തവമായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. We are representatives only of the Almighty God, but the one who actually unites them is Jesus himself. ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വേർപിരിക്കുവാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. If God is uniting you together, there is no one who can break your relationship. മരണത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ അന്യോന്യം വേർപിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Only death can put you apart. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ തോമസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു. And we were able to hear a wonderful sermon from Reverend John Thomas. എന്നിരുന്നാലും കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. However, a couple of things I want to share with you so that it can be a blessing to all of us. ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയായി തീരരുത്. The first thing I want to tell you is, do not forget God. ഏത് സമയത്തും തകർന്നു പോകാവുന്ന ഒന്നാണ് കുടുംബജീവിതം. Family life can be broken and be destroyed anytime.
കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് മോറൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്രകാരമാണ്. And Oxford Moral Encyclopedia gives the definition of marriage like this. It's a most fragile dream, so handle it with prayer. You know, it says like this, it's a most fragile dream, so handle it with prayer. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമേ എന്നൊരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. So as a pastor, I want to tell you that, you know, when you are getting into this marriage life, make sure that you handle it carefully. കേരളത്തിലെ പുരാതന സ്ത്രീകൾ തലമുടി പിന്നിയിടുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And when you go back to Kerala, you know, in the olden days, you know, there was a way women used to bind their hair. ഇപ്പോഴും പലരും ചിലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. You know, even today a lot of women do that. തലമുടി പിന്നുമ്പോൾ 3 ഇഴ എടുത്തിട്ടാണ് തലമുടി പിന്നുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നത്. When they actually tie their hair, they take 3 different cords and they bring it together. ആ പിന്നിയ മുടി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ 2 ഇഴയെ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. When you look from the outside, you would be only able to see 2 cords. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ 3ാമത്തെ ഇഴയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. If you actually go deep inside and check the hairstyle, you'll see that there is a 3rd cord also. ഈ 3ാമത്തെ ഇഴയാണ് ഇഴ പിരിയാതെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. It is this 3rd cord that makes sure that the hairstyle doesn't go haywire. ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഇഴ പിരിയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അത് 3ാമത്തെ ഇഴയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. As you 2 cords come together, always understand it's the 3rd cord, the Holy Spirit, that's going to keep you united and be under, you know, the leadership of that Holy Spirit. 128-ാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. And Psalms 128 says like this, those who believe in God and walk in his path will be blessed. താഴോട്ടുള്ള 5 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 13 അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. In the next 5 verses you would see 13 different blessings that are mentioned there. 1ാമത്തെ വാക്യം അനുസരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 13 അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. If we follow the first verse, then only we will be able to get the rest of the blessings that God has mentioned there. യെശയ്യാപ്രവചനം 38-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ Isaiah 38, when we read that, പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് ഹിസ്കിയാ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നൊരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു. Prophet Isaiah came to King Hezekiah and said a prophetic word to him. നിന്റെ ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ക്രമത്തിലാക്കുക, നീ മരിച്ചു പോകും. He said to him, you are about to die, so make sure that you fix your family. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. What we need to see here is this. രാജ്യത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നന്നായി നോക്കുവാൻ ഹിസ്കിയാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. You know, Hezekiah knew how to take care of the kingdom. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം, അവരുടെ ഫൈനാൻസിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ നന്നായി നോക്കുവാൻ ഹിസ്കിയാ രാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. Hezekiah knew how to take care of the people. He knew how to take care of the kingdom. He was a pro in all these things. എന്നാൽ സ്വന്തം ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. However, he has not yet taken care of his own family. പ്രിയ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ കുടുംബം മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇടയായി തീരത്തില്ല. Do not forget God. Amen. And that is why I just want to let you know that without having God in your life, it is impossible to take care of your family life. That's why do not forget God. Please handle it with prayer. പ്രാർത്ഥനയാൽ അതിനെ സൂക്ഷ്മയോടെ നോക്കുക. രണ്ടാമതായി എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് സ്നേഹം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. The second thing I want to let you know is about love. നിങ്ങൾ നന്നായി സ്നേഹം പങ്കിട്ട് ജീവിക്കുവാനിടയായി തീരണം. You know, make sure you both love each other. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, And it is said like this. to love each other is equal to die each other. There's a saying in English, it says like this, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക, ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുക. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. And when we see John chapter 3 verse number 16, ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകി. God
loved us so much that he gave his only begotten son to us. സ്വന്തം പുത്രൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പുത്രൻ കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു. The son loved us so much that he made sure that because of that love he was able to die on the cross of ഈ Calvary. സ്നേഹമായിരിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ And ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. this is the same love that needs to be there between a husband and a wife. ഫെനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. You might have heard about a bird called phoenix. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ജയന്റ് ബേർഡാണ് ഫിനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി. You know, in the ancient times, phoenix was an ancient bird that Egyptians used to worship. ഇത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ വനാന്തരങ്ങളിലാണ്. And mostly you can find these birds in the jungles of Egypt. കാട്ടിൽ കാട്ടുതീ ഏത് സമയത്തും പടർന്നു പിടിക്കാം. And in the jungle, you know, any time the fire can rise. ഫിനിക്സ് പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ, And we see that, you know, once the fire comes, and it is only after that the phoenix comes to know about it. അത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊത്തിയെടുത്ത് പറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. You know what it does is it will take all its children by its beak and try to fly to another place. അതിനെ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നീളമുള്ള ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴി കുഴിച്ച് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇരിപ്പാനിടയായി തീരും. If it is not able to do so, what it will do is it will take its long beak, it will try to make a hole in the ground and take its children and will try to put it in that hole. കാട്ടുതീ വരുമ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു പോകുന്നു. You know, and we see that when the fire comes, since it is above that child, the mother dies. പിന്നെ അതിലെ വഴിപോക്കർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കാണുവാനായിട്ട് So സാധിക്കുന്നത്. when people come, and after the fire, when people come, they will see that the mother phoenix is dead. അതിനെ അവർ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനടിയിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് So സാധിക്കും. when the phoenix bird would be removed, the mother would be removed, they will see that there are little children that are there in that hole that the mother tried നമ്മൾ to. സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം മരിക്കുക എന്നാണ്. You know, so what exactly loving means is dying together. വിശ്വവേദപുസ്തകം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, And the Bible says like this, സ്നേഹത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുണ്ട്, and Bible says that love is patient, സ്നേഹത്തിൽ ദയയുണ്ട്, love has mercy, കരുണയുണ്ട്, love has grace, അംഗീകാരമുണ്ട്. and love has acceptance. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചേർന്ന് സമയത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല. And many other attributes of love are mentioned there. ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തോറ്റു ജയിക്കുക എന്നാണ്. And what family life is, that you keep losing, but you still, through that loss, you will win the battle. മൂന്നാമതായി പ്രിയ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം. Third thing is, in your marriage life, make sure you are careful as to what and how you're using your tongue. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നാവ് കടിഞ്ഞാണ് ഇല്ലാത്ത കുതിരയാണ്. And it says like this in James 1:26 that, you know, the tongue is like a horse which doesn't have a buckle. ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് വെഹിക്കിളിനെ പോലെയാണ്. It is like a car. മുൻപോട്ടോ പിറകോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. It can go towards the left, towards the right, towards the front, and it can also go reverse. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരണമെങ്കിൽ വാക്കുകളെ വളരെ വിവേകത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം. So if you want your marriage life to be successful, make sure you are very, very cautious about the words that you use with each other. ദാമ്പത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നാണ്. And marriage means it's the mixture of opposites. നല്ലപോലെ പൈസ ചെലവാക്കുന്ന ഭാര്യ, You know, if there is a wife who spends a lot of money, പിശുക്കനായ ഭർത്താവ്, then the husband needs to make sure that, you know, he takes care of the expenses. ആരെ കണ്ടാലും പിടിച്ചു നിർത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഭാര്യ, If the wife is somebody who talks to everyone and who socializes enough, മിണ്ടാതെ പോകുന്ന ഭാര്യ, then the husband has to be somebody who is very quiet and, you know, who's quiet. മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. Mixture of opposites. അതുകൊണ്ട് വിവേകപൂർവം നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുടുംബജീവിതം ധന്യമായി മാറുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. And so if we are able to use our words properly, the marriage life would be a success. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ മറക്കത്തില്ല. And a lot of psychologists says like this, that woman forgives but she doesn't forget. പുരുഷൻ മറക്കും പക്ഷെ ക്ഷമിക്കത്തില്ല. Men
forget, but they don't forget. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ജീവിതം ധന്യമായി മാറും. If they both come together, it will be a blessed life. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ബ്രൈഡിനെ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂമിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിന് പല ചടങ്ങുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. In Malayali tradition, you know, after the marriage is done, there is something where the family receives the bride into their home, and I've seen a lot of traditions like that. ചിലർ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ച് ബ്രൈഡിനെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാറുണ്ട്. Some of these families, what they do is they will put a candle in the hand of the bride and will ask the bride to enter the home. മറ്റു ചിലർ നിലവിളക്ക് പിടിപ്പിച്ച് ഭവനത്തിലേക്ക് I've ആനയിക്കും. seen some families, you know, which will have a lamp in their hand and ask the family to come forward. Ask the girl to come forward. വേറെ ചിലർ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ച് ഭവനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാനിടയായി തീരുന്നു. However, there are some others also, you know, who will put a Bible into the bride's hand and ask them to enter the home for the first time. മറ്റു ചിലർ വലതുകാൽ വെപ്പിച്ച് ബ്രൈഡിനെ അകത്തേക്ക് ആനയിക്കാറുണ്ട്. And yet there are some other Malayali traditions, you know, which ask the bride to enter the home by പ്രിയമുള്ള stepping the right hand. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, മെഴുകുതിരി പിടിപ്പിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയാലും You know, even if you enter the bride with a candle, നിലവിളക്ക് പിടിപ്പിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയാലും or you enter the bride through a lamp, വേദപുസ്തകം പിടിപ്പിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയാലും or by having a Bible in your hand, വലതുകാൽ വെപ്പിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയാലും or even if the bride enters through her first right leg, നാവ് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം താറുമാറായി പോകും and yet എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. if the mouth is not used properly, the tongue is not used properly, this is of no use. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിവേകത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. This is my prayer that you know you use your words very cautiously. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം ധന്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിപ്പാനായിട്ടിടയായി തീരും. If so you are able to do that, the Lord who lives in heaven will surely bless you. നാലാമതായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, The fourth thing that I want to let you know, നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിവാഹം മൂലം ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. and as you're getting married, you are getting into a huge responsibility. രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, There are two families, both the sides have parents, സഹോദരങ്ങൾ, brothers, ബന്ധുക്കൾ, sisters and relatives, പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവദാസന്മാർ, and pastors who have prayed for you, കൂട്ടു സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുമുണ്ട്. and there are a lot of other people who are involved in this, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിപ്പാനും കരുതുവാനും നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. and you should be able to love each other's side, and that is a responsibility that you have to understand. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വേണ്ടിയത്. If you're able to take care of both of them, that is a wonderful responsibility, you know, that both the husband and the wife should take. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം, അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എഫെസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. And both the husband and wife, if they are able to bless as well as respect their parents, Ephesians chapter 6 tells what kind of blessing are for those people who respect. അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. Lastly, I want to tell one last thing. പ്രിയ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം. And lastly, for the kingdom of God and for the church, be a blessing. അഖിലാവും പ്രിസ്കിലയും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങും തണലുമായിരുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങും തണലുമായി, ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങും തണലുമായിരുന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് അളവ് പോരാതവണ്ണം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാനിടയായി തീരും. As Aquila and Priscilla, both of them were a blessing to the church of Jesus Christ. If so, you are also, then the Lord is going to definitely bless both of you. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെയും പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെയും, and as I have reminded you before, and so did Pastor John Thomas has reminded before, ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ വിവാഹം, this matrimony that is going to happen here, വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിവാഹത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. And this marriage is going to represent as a symbol for the great marriage that is going to happen. മണവാട്ടിയായ തിരുസഭയെ ചേർക്കുവാൻ മണവാളനായ കർത്താവ് വാനമേഘത്തിൽ എഴുന്നള്ളുവാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. And it is almost time that the Lord, is going to come to take his bride. ആ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിൽ അവൻ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ സമയം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. If there is someone who is not ready for that marriage, this is my prayer. Get ready for that marriage so that you can be also part of the groom that's coming to. പ്രിയ ഡാണ്ടസിനും സിന്ധുവിനും ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. And this is my prayer, Sindhu and Dandis, that may the good Lord bless you and bless you in your family life and in your relationship. With these words, I'm going to enter into the solemnization. മുൻപോട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ബ്രദർ ജോയ് ജെയിംസ് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. And for the solemnization of the marriage and its service, I would request Brother Joy James to please come forward and lead us in prayer. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, തുടർന്ന് കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവേ, അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ ദാസൻ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ഈ ഡാട്ടസിനെയും കർത്താവേ സിന്ധുവിനെയും അവരുടെ കൈകളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഹല്ലേലൂയ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാസനെ അതിനായി സഹായിക്കുകയും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കർത്താവെ പൈതങ്ങളോടുകൂടെ അവിടുത്തെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം, അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Dear friends, we are gathered here together in the sight of God to witness and bless the holy matrimony of Dandas Zacharias, son of late Zacharias C.I., resident of R86 2nd Street, Khidki Extension, Malaviya Nagar, New Delhi. Dandas, could you please stand up? And Sindhu Merlin Matthew, daughter of Mr. Matthew P. Chako, Pazhumanil Bethel, Melila, Kidakatteruva, Kottarakara P.O., Kollam District, Kerala. Sindhu, please stand up. The families of both Dandas Zacharias and Sindhu Merlin Matthew, along with their relatives, respective families, and according to the norms of the society, have come to a conclusion and had the engagement on 30 October 2020. They have further asked me to solemnize this wedding today, 12 November 2020 at 4:30 p.m. Dandas, I now ask you, in the presence of God and these witnesses, to express your sincere intent. Will you take Sindhu Merlin Matthew to be your wife, to live with her in holy marriage according to the word of God? Will you love her, comfort her, and keep her in sickness and in good health, and forsaking all others to be husband to her as long as you both shall live? Yes. Sindhu, I now ask you in the presence of God and these witnesses to express your sincere intent. Will you take Dandas Zacharias to be your husband, to live with him in holy marriage according to the word of God? Sindhu, will you love him, comfort him, and keep him in sickness and in good health, and forsaking all others to be wife to him, as long as you both shall live? May God bless both of you. Now that both the bride and the bridegroom gave their consent to get married, I take this opportunity
to solemnize this marriage in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. ഉത്തമ സ്ത്രീയായ ദേവദാസന്മാരെ സമയത്ത് സുഖാനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ച ദൈവം ഈ ദമ്പതിമാരെ യോജിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. Repeat after me. I, Dantas Zacharias, I, Dantas Zacharias, take you, Sindhu Merlin Matthew, take you, Sindhu Merlin Matthew, to be my wedded wife, to be my wedded wife, to love and to hold from this day forward, to love her and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, to live and cherish, till death do us apart, according to God's holy ordinance, and this is my solemn vow. Sindhu, repeat after me. I, Sindhu Merlin Matthew, take you, Dantas Zacharias, to be my wedded husband, to have and hold from this day forward, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, to live and cherish, till death do us apart, according to God's holy ordinance, and this is my solemn vow. ഈ വിശുദ്ധ സഭയും ഈ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർപുരമേ കരാറിന് സാക്ഷി നിൽക്കും നിന്നാനമേ. സ്വർപുരമേ കരാറിന്
സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യത്താൽ ഈ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇവരുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തെ അങ്ങയുടെ ബലമേറിയ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവം അവിടുന്ന് ഇവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് അടിയൻ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ അങ്ങ് നല്ലൊരു സഖിയായി കൂടെ നിന്ന് അവരെ മുൻപോട്ട് നയിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും അവരനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. കർത്താവേ, ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അടിയനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദയതോന്നി കേൾക്കണം സ്വർഗസ്വപിതാവേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Now that Danda Zacharias and Sindhu Merlin Matthew have given themselves to each other by solemn vows with the joining of hands, I announce to you that they are now husband and wife in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Those whom God has joined together, let no one separate. Amen, amen, amen. I now, both of you, could you please stand up? I now present this newly married couple to the congregation. Let us give a big clap to them. Now this is a time for scripture reading. Brother Joy will come forward and read the scripture. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എങ്കിലും ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം ഓരോരുത്തന് സ്വന്തം ഭാര്യയും ഓരോരുത്തിക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യട്ടെ. ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിനത്രേ അധികാരമുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവനല്ല ഭാര്യയ്ക്കത്രേ അധികാരം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാവാൻ ഒരു സമയത്തേക്ക് പരസ്പര സമ്മതത്തോടല്ലാതെ തമ്മിൽ വേർപെട്ടിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അചേന്ദ്രിയത്വം നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വീണ്ടും ചേർന്നിരിപ്പീൻ. എഫെസ്യ ലേഖനം 5:22 മുതൽ 33 വരെ. ഭാര്യമാരെ കർത്താവിനെന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായ സഭയ്ക്ക് തലയായിരുന്നതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ. അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായവ ഒന്നുമില്ലാത്ത സഭയെ ശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കവുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ നിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആരും തൻ്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പോറ്റിപ്പുലർത്തുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. നാം അവൻ്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ. അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും. ഈ മർമ്മം വലിയത്. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തൻ
താൻ്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 1 പത്രോസ് 3:1-7 ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ. അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യയുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാനിടയാകും. നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേ ഉള്ളതല്ല, സൗമ്യതയും സാവധാനവുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢമനുഷ്യൻ തന്നെയായിരിക്കണം. അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു. നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കൾ ആയിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യയോടുകൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീനപാത്രമെന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളുമെന്ന് ഓർത്ത് അവൾക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പീൻ. I would now request every one of us to please stand up. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. We will be asking Pastor Reverend John Thomas to please come forward and bless both the couple. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. സോ രണ്ടുപേർ കൂടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. ദേവദാസൻ Reverend John Thomas will lead us. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവവരുടെ മേൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വചനം ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു. യഹോവ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ദൈവമക്കളും തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൂ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും സകല കുടുംബത്തിനും പേര് വരുവാൻ കാരണമായി തീർന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ആദിയിൽ ഏദൻ പൂങ്കാവനത്തിൽ ആദാം ഹവ്വാമാരെ യോജിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ സാറയെയും ബോവസിനോടുകൂടെ രൂത്തിനെയും അക്വിലാവിനോടുകൂടെ പ്രിസ്കില്ലയെയും അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ അനുഗ്രഹം ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്ന നിലയിൽ ഇവർക്കുണ്ടാകുവാൻ തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ഭർത്താവിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും നിന്റെ മകന്റെ മേൽ പകരണമേ. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങയുടെ മകന്റെ മേൽ പകരുമാറാകണമേ. ആവശ്യമായ ആരോഗ്യവും ആവശ്യമായ ദൈവസാന്നിധ്യവും ആവശ്യമായ ആത്മീക നന്മകളും ആവശ്യമായ സകല ഭൗതിക മേഖലകളും ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ദൈവം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു ഈ ഭൂമിക്കും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ കൃപ ഇവരുടെ മേൽ പകരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ സകലവിധ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ഭൂമിയുടെ സകല പുഷ്ടി കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. Thank you. Please be seated. As we have come to the end of this service, I would now request two people from either side, either side,
to sign the register, and I would also ask the ISM choir to lead us in a song at this time. So, Randu Pere as witness from either side, from the groom as well as the bride side, to please come forward one by one. ഒന്നൊന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വരിക. അത് കഴിഞ്ഞ് you can sign the register accordingly. Thank you. As we almost come to the end of this service, I have the privilege of giving both Dandis and Sindhu an official document for your marriage. So now, I'm so lucky, Dandis, that I am able to give you this. So to both of you, this is an official document. You both are married. I think we can clap better now. Come on. Thank you. God bless you both. So I would now request Sijo to please come forward and please kindly say the word of thanks, followed which I would request Reverend Thomas George to please come forward and do the prayer and the benediction. Sijo would do the vote of thanks, and followed which prayer and benediction would be Reverend Thomas George. Very warm good evening to one and all present here.
I really thank our God Almighty for providing this day and guiding us to this holy occasion. As the word says, give thanks in all circumstances, as this is the will of our Lord Jesus Christ. I'm really thankful to Reverend Thomas George and Pastor Arul Thomas for solemnizing this marriage. I extend my heartfelt thanks to Reverend John Thomas, Central Pastor from Sharon Fellowship Church, for accepting our invitation and gracing this occasion. I extend my love and gratitude to the ICM choir. Undoubtedly, I think you are the best that we could have got. We are immensely grateful to authorities of the church, especially Mr. Thomas, for arranging this place and embellishing this place with wonderful decoration and assisting us in conducting this program. I submit my appreciation for Venue caterers for the wonderful food that will be delivered shortly. I extend my heartfelt thanks to the Pathways Media and Intervision Photography for making this live and for the wonderful clicks. Thank you, guys. And lastly, I thank all of you who have joined us. We are really honored that you have come here to share in our happiness and joy. You all are an integral part of our family, and that's the prime reason that you're here. And also the people who have joined us live, thank you for showing your share of support and love. Once again, thanking each one of you for making our evening really special. May God bless you all. Thank you. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. आइए हम लोग सब प्रभु के चरणों में खड़े हो जाएंगे. आखिरी प्रार्थना की ओर हम लोग जाएंगे. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ സകല ശുശ്രൂഷകളെയും ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൂടെ നല്ല പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യത്താൽ ഈ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവരുടെ മുൻപോട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും കൂടിയിരുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത് മാനിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അടിയങ്ങളെ എല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമീൻ. അടിയങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചങ്ങളുടെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പോട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ കൃപയും സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ക്രിസ്തയേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദയ തോന്നി കേൾക്കണം സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമ്മതവും സഹവാസവും അടിയങ്ങളോടുകൂടെയും പ്രത്യേക കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടെ താവിൻ്റെ കൃപയും വാഴും അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. आप लोग सब बैठिए. डैंडस कह रहा है जल्दी से शादी खत्म करो, मुझे सिंधु के साथ जाना है. तो इसके लिए प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड. We'll have a final procession, and after that both the bride and the groom can also do the procession finally, and then after that you can all meet them. After this, basically the Kadinyattu, the bride and the groom, both of them would be, after they take their pictures, both of them would be changing their clothes, and then they'll be coming back for the reception. During the reception time, you all can be here, and the food will be distributed, the snacks would be distributed. Please kindly enjoy. The snacks would come to you, since we have a lot of restrictions. Snacks would come to you, so wherever you're sitting, the snacks would come to you, and please enjoy the meal. Let's have this last song and this final procession.
ഇല്ലില്ല സാധ്യമായൊന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്നാനന്ദം. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. റാഫ യഹോവ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. ഷമ്മ യഹോവ എങ്ങും അവനുണ്ട്. റാഫ യഹോവ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. ഷമ്മ യഹോവ എങ്ങും അവനുണ്ട്. ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്നാനന്ദം. ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. സർവശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായൊന്നുമില്ല. സർവശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായൊന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്നാനന്ദം. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. ശാലോം യഹോവ എന്റെ സമാധാനം. നിസ്സി യഹോവ എന്റെ ജയക്കൊടിയ. ശാലോം യഹോവ എന്റെ സമാധാനം. നിസ്സി യഹോവ എന്റെ ജയക്കൊടിയ. ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്നാനന്ദം. ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. സർവശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായൊന്നുമില്ല. സർവശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം. ഇല്ലില്ല സാധ്യമായൊന്നുമില്ല. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ എൻ പിതാവല്ലോ എന്താനന്ദം. The service is over. अगर आपको photos, if you want to take photos എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കാം, ഇവിടെ അകത്ത് എടുക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തയ്യാറായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. Then we'll start reception program. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങും. After this, the reception program would be there, so you can enjoy the snacks that will be given to you. God bless you all.